दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाजिर हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अज इस रिपोर्ट दे विच मैं गल करांगा अमनदीप स्कॉडा बारे। अमनदीप कंबोज उर्फ अमन स्कॉडा ये वो शख्स है जो कि पंजाब दे विच सब तो वड्डे दलाल के नां नालों जाणिया जाता है। इनू टाउट इन चीफ कहा जा सकता है। एक ऐसा दलाल जो कि पंजाब दे विच बीते एक दहाके विच हेठले पद्धर की कांस्टेबल लैवल दीआं जिहड़ियां भर्तियां तो लैके उतले जिलिਆਂ ਦੇ पुलिस मुखियां के तबादले कराने तक वो दलाली ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸਨੇ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਉਤਲੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟਾਊਟ ਇਨ ਚੀਫ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਕਨੈਕਟਡ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ सब इंस्पैक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पैक्टर, DSP, SP, SSP, DIG, IG इस पद्धर के अफसर या उन्होंने हल्कों के अमन स्कॉडा का नाम बीते तकरीबन 8-9 सालों तो बहुत ज़्यादा चर्चित ना रहा है। यो शख्स है अमनदीप स्कॉडा जिसके एक इशारे उत्ते या पुलिस कंट्रोल के उत्ते किए गए एक फोन के जवाब के कुछ सकिंटां दे विच जिले के SSP के फोन इस दे फोन उत्ते खड़क जाया करते सन। सो अमन स्कॉडा आखिर कौन सी, इसका की नैटवर्क सी? अमन स्कॉडा का नाम सुमेश सिंह सैनी के नाल भी जोड़ के वेख्या जाता रहा है। तो इस वक्त जो कि सुमेश सिंह सैनी ने ਵੱਖ-ਵੱਖ केसां दे विच उलझ के उन्हां केसां विच राहत लैण दे पक्षों हाई कोर्ट या फिर उतलियां अदालतां विच अपनी जमानत दियां या अगों जमानत दियां इंटरिम या एंटीसिपेटरी बेल दियां जिहड़ियां अर्जियां लाइयां, उन्हां विचों उन्होंने अमन स्कॉडा केस दे विच भी एक एंटीसिपेटरी बेल जी एप्लीकेशन सी वो मूव की। सो उन्होंने प्रोटैक्शन उस केस के भी मिली। सो की कनैक्शन सी अमन स्कॉडा का सुमेश सिंह सैनी के नाल? खैर गल सुमेश सिंह सैनी की अज आप नहीं करांगे। सुमेश सिंह सैनी का जिक्र आएगा। सुमेश सिंह सैनी के DGP के अहुदे ते रहिंदियां होइयां उन्होंने कार्यकाल के दौरान अमनदीप स्कॉडा का जिहड़ा काम धंधा सी, गोरख धंधा सी, वो किड्डा वधिया फुलिया, उस दे विच किवें चार चंद लगे इस चीज़ का अंदाज़ा तुहानूं हो ही जाएगा, क्योंकि 2012 तो 15 तक सैनी जदों DGP रहिंदे ने उस वक्त अमन स्कॉडा की चढ़ाई सी। हेठले कांस्टेबल तो लैके थाणेदारां तक अपनी बदलियां करवाने लिए अमन स्कॉडा 10-10, 15-15, 20-20 लाख तो लैके जिलिਆਂ ਦੇ पुलिस मुखी लगवाने लिए करोड़ों रुपए की वसूली करता सी। ते इसनूं ये पैसे मिलते सन। बहुत से केसां दे विच तबादले हो जाते सन, बहुत से केसां दे विच शायद भर्तियां भी होंदियां रहियां होण, लेकिन बहुत से अजिहे केस निकलने शुरू हो चुके सन साल 2013-14 आउंदियां आउंदियां, ਜਦੋਂ कि पैसे लैण तो बाद भी अमन स्कॉडा के कहे मुताबक या फिर उसके वादा किए मुताबक ना तो भर्तियां हुई तो ना ही वो तबादले। सो उस वक्त ये प्रॉब्लम खड़ी हुई तो अमन स्कॉडा का जोड़ा एक पूरा फसाड जो कि उसने अपने आस पास बना रखा सी वो ढहना शुरू होया। खैर वो फसाड अज तक नहीं ढिया है। मैं 2020 तो 2021 की सूरत हाल भी थोड़े सामने रखांगा तो बहुत ही ज़्यादा मंदभागी तो तरसयोग स्थिति मैं कह सकता भी पंजाब पुलिस का एक बहुत वड्डा तबका, टॉप ब्रास का एक बहुत वड्डा तबका अमनदीप स्कॉडा का पानी भरदा रहा है तो अज भी शायद पानी भर रहा है। यही कारण है कि 2020 के साल के भी अमन स्कॉडा के इशारे उत्ते ना सिर्फ लोगों दी टंगां बावां तोड़ियां गई ने, बल्कि उसके इशारे उत्ते फर्जी ते झूठे मुकदमे हेठलियां जिहड़े थाणे हुंदे ने उन्हां विच दर्ज कराए जाण दा सिलसिला बादस्तूर जारी रहा है। तो तुसीं समझ सकते हो भी अमन स्कॉडा का जिहड़ा सिक्का सुमेश सिंह सैनी के DGP अहुदे तो लथण तो बाद भी लगातार तुरदा रहा। सो अमनदीप स्कॉडा को गिरफ्तार किए जाने की मैं पूरी कहानी तुहानूं दसांगा, लेकिन शुरुआत इस पूरे चैप्टर की मैं करांगा साल 2014 तो। फिरोजपुर जिले का एक पिंड है चंदड़ा, तो चंदड़ा के जिहड़े सरपंच ने वो हैगे ने बलदेव सिंह। बलदेव सिंह सरपंच अपने पिंड के तकरीबन 10-11 मुंडियां नूं पुलिस विच बतौर एक कांस्टेबल भर्ती कराए जाण दी भाल विच हुंदा है। उसनूं एक मोहिंदर सिंह नां दा सब इंस्पैक्टर साल 2014 विच मिलदा है। मोहिंदर सिंह सब इंस्पैक्टर जो कि उन्होंने इलाके ही तैनात होंदा, उस दे वल्लों ये पेशकश की जाती है कि पिंड के नौजवानों नूं, मुंडियां नूं 15-15 लाख रुपए के एवज दे विच, यानी कि 15 लाख रुपए की रिश्वत देने के बदले पंजाब पुलिस दे विच बतौर एक कांस्टेबल भर्ती करवाया जाना उसके खब्बे हथ का काम है। सो मोहिंदर सिंह कौन हुंदा है? मोहिंदर सिंह हुंदा है एक सब टाउट, यानी कि एक दलाल के हेठां रखा हुआ दलाल, क्योंकि मोहिंदर सिंह का जिहड़ा माई बाप हुंदा है वो हुंदा है अमन स्कॉडा। तो अमन स्कॉडा का कौन माई बाप है ये मैनूं नहीं पता, ये खुद तुसीं अंदाज़ा लगाने की कोशिश करियो, या फिर जे कदे इस पूरे केस की, इस पूरे जालसाजी की, गोरख धंधे की एक सही तो निरपक्ष जांच हो गई जो कि पंजाब पुलिस तक करने लई समर्थ नहीं है, तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसी जांच जो कोई होएगी तो CBI ही करेगी।
तो जे सीबीआई ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਊਟ, ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਦਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣਗੀਆਂ ਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2014 ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਓ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਭ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥਰੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਸੈੱਟ ਹੋਈ। ਪੈਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਸਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜੀ। 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ। ਸੋ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਸਕੌੜਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਨ ਸਕੌੜਾ ਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਸਾਲ 2016 ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੌਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ ਵੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ BMW ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਵਿਦਿਨ ਫਿਊ ਸੈਕਿੰਡ, ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ SSP ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੰਬਰ SSP ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ DGP ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੀ FIR, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ 11 ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਫਰਜ਼ੀ ਆਈ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਤੌਰ ਇੱਕ SP ਪੁਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪੁਰੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈ, ਕਿਹੜਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਕਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰਫ ਲਿਖਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ। ਸੋ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੌਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਕੌਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ 4-5 ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਲ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਪ ਬਰਾਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਦਬਾ ਲੈਂਦਾ, ਨੱਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੈਂਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਮਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਖੇਮੇ ਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੇਠਲੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਐਸਆਈ ਜਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਖੋਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਐਡੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਸਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਰਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਬੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੌਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ 2016 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੇਸਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਸਬ ਦਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 40-40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਸਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ
उस 2.25 करोड़ का ही बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੇ उसकी पत्नी जो कि दलाल होंगे ने, सब दलाल होंगे ने, उन्होंने हिस्से आया होंगे। सो 2.25 करोड़ रुपया तो अमन ਸਕੌਡਾ ਕੋਲ जा रहा होंगे कमीशन कट के, लेकिन अमन ਸਕੌਡਾ कोल भी वो कमीशन ही उसकी कुछ रैडी होंगी है, क्योंकि बाकी का पैसा जोड़ा है वो उतले अफसर को जाना होंगे। सो एक बहुत लंबा चौड़ा एक सिस्टम होंगे। सो मैं सरपंच बलदेव सिंह की गल की सी, पटियाला जिले के जोड़ा हैड कांस्टेबल बचिੱਤਰ ਸਿੰਘ है, यदा मैं जिक्र किया। एक होर पिंड सी छूचक, छूचक जोड़ा पिंड सी शायद फाजिलका जिले का दसिया जाता, नॉट श्योर, लेकिन छूचक पिंड सी, वह भी एक सरपंच होंगे जिस वालों भी एक ओहो जी आइडेंटिकल जी शिकायत लियाई जाती है, तो उस भी नौजवानों एवं ठग्या गया होंगे, तो पिंड के नौजवानों तो पैसा इकट्ठा किया जाता है। सो उस केस के भी मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है। सो लै दे के अमन ਸਕੌਡਾ तो नैट में आ चुका होंगे, लेकिन उस तो जी तफ्तीश हुई होंगी है, जोड़े राज खुल रहे होंगे ने, वो अपने आप में पूरे सिस्टम को हिला के रख देने वाले होंगे ने। अमन ਸਕੌਡਾ दसिया जाता है भी इंटैरोगेशन जो उसकी हो रही होंगी है, एक केस मौका ऐसा बनता है ਜਦੋਂ कि उतले अफसरों वालों कहा जाता है भी इसकी जी पुछ-गिछ सही तरीके करो, पुछो पालो। उस वक्त एक DIG पद्धर के अधिकारी, कुछ जिलों के SP या SSP पद्धर के अफसर तक भी उन्होंने बुला के अमन ਸਕੌਡੇ के आमने सामने करवा देंगे ने। तो एक DSP होंगे जिसनों कि कहा गया होंगे भी तुसी इस पुछ-गिछ करोगे। सो वो जो DSP है अमन ਸਕੌਡਾ तो जो सवाल पूछता है भी आ फलां बंदियां तो तू पैसा लिया है, सो अमन ਸਕੌਡਾ का उस DSP ਨੂੰ सारे अफसरों की हाज़री भी जवाब होंगे भी तू अपनी जी तबादला सी या तेरी अपनी ट्रांसफर सी, ਉਹਦੇ ਲਈ तू 1.5 ਲੱਖ रुपया दे के लग्या, तू ਉਹਦਾ क्यों नहीं जिक्र करता। सो तुसी सूरत हाल समझ चुके हो भी अमन ਸਕੌਡਾ कोल पंजाब पुलिस के हेठले तो लैके उतरले पद्धर के अफसरों के इन्ने क भेद सन, खास करके वो अफसरों के जिन्होंने कि रिश्वतां दे के चंगे चंगे मलाईदार कह लिए इलाकों के बतौर DSP या फिर चंगे थाणिਆਂ ਦੇ बतौर थाणेदार या फिर ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ बतौर SSP लगन ਲਈ पैसे दिते, ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपए, क्योंकि SSP लगन ਲਈ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया दिता गया। सो SSP पद्धर के जोड़े अफसर वो भी इस पूरी कड़िकी दे विच आ रहे होंगे ने। ये सारी गल्लां बातां नूं समझद्या होया, सोचद्या होया ते उत्ते जिहड़ी सलाह मैनूं लगदा पंजाब पुलिस के टॉप ब्रास दे विच हुई होएगी 2016-17 के इन्हां सालां दे विच। उस तो बाद ये तय शायद किया गया कि इस पूरी तफ्तीश जिहड़ी कि अगे तफ्तीश वधी सी उसनूं ठंडे बस्ते विच ही रखता जाए। अमन ਸਕੌਡਾ जिसनों कि उस पिंड छंदड़ा के जोड़े सरपंच हैगे ने बलदेव सिंह, वो गिरफ्तार करवा के लाए होंगे ने, क्योंकि इस पिंड जिसके कि सरपंच ते नौजवानों तो ये ठगी हुई सी, उसने सब तो पहला अमन ਸਕੌਡੇ के खिलाफ हथ पाया सी। उन्होंने अज तक उन्होंने पैसा नहीं वापस मिलया है। ये अमन ਸਕੌਡਾ कहता है कि इन्हों तो मैं पैसे ले तो मैं इन्होंने पैसे मोड़ने हैं, लेकिन उसने ना तो पैसा मोड़िया तो बाद दे विच साल 2017 के की होंदा है, तकरीबन 10 या 11 महीने जेल में रहने तो बाद अमन ਸਕੌਡਾ पंजाब का सब तो वड्डा टाउट दलाल जिसनों कि मन्निया जाता है, वो हाई कोर्ट के विचों बहुत ही सौखे तरीके नाल बेल ले जाण विच कामयाब हो जाता है। उसनूं हाई कोर्ट बेल दे दिंदा है इस केस दे विच, या कुछ होर जिहड़े केस उस खिलाफ दर्ज होंदे ने। बेल हासिल करन तो बाद साल 2017 तो बाद अज तक अमनदीप ਸਕੌਡਾ, अमन कंबोज जिसका नाम है, वो भगौड़ा है, ही इज़ अ प्रोकलेम्ड ऑफेंडर। वो अज तक पुलिस की गिरफ्त विच नहीं आया, वो पंजाब दे विच रह रहा है, पंजाब दे विच विचर रहा है, पंजाब के टॉप के पुलिस अफसरों के नाल हजे भी वो संपर्क हैगे ने, लेकिन अमन ਸਕੌਡਾ नूं हथ नहीं पाया जा सकिया। ये लोग जिन्होंने नाल ठगी हुई, जिन्हों तो पैसे वसूले गए, उन्होंने उन्होंने पैसा वापस नहीं मिलया। उल्टा होया कि अगे वधदा तुहानूं अगली जिहड़ी त्रासदी दसदे हैं। आ जिहड़े सरपंच बलदेव सिंह हैगे ने, इन्हां दे किसी साथी दे नाल उसके खिलाफ कोई फौजदारी का मुकदमा हुंदा है। ये फजिलका दी एक थाणे दे विच जांदे हैगे ने, उस मुकदमे अपने साथी दे उत्ते जिहड़ा मुकदमा हुंदा है, जदों उत्थों वापस आते हैं तो कुछ दिनों बाद इन्हां दे घरे आके एक सिपाही इन्हां नूं एक समन दिंदा है ते दसदा भी तुहाडे खिलाफ एक FIR रजिस्टर है। मारकुट के मामले के 133 नंबर FIR है, उहदे खिलाफ थाणा सदर फजिलका च दर्ज हो चुकी होंदी है। ये मारकुट कदे उन्होंने की नहीं होंदी। जिहड़ियां दोवें पार्टियां होंदियां ने, विरोधी पार्टियां, उन्हां दे विच कोई भी इन्हां नूं जाणदा नहीं हुंदा, लेकिन इन्हां दा नां जिहड़ा है वो एक पार्टी दे विच पाता जांदा है, यानी कि लड़ाई करन वाली एक धिर दे विच पाता जांदा है। थाणे विच जाके जदों पुछ-गिछ बलदेव सिंह सरपंच वालों की जाती है, उसनूं दस्सिया जांदा भी फलां फलां पिंड दे विच तेरा झगड़ा होया सी ते तू इस विच नामजद है। इस तो बाद उसनूं पुलिस के मुलाजम हैगे ने एक होर जानकारी दिंदे ने, जिस तहत कि वो दसदे ने भी एक थाणा वेरोवाल, पिंड वेरोवाल पैंदा, उत्थे दा थाणा हैगा, उत्थे भी उहदे खिलाफ एक होर मारकुट का मुकदमा दर्ज है। वो तकरीबन उस तो भी पहलां दा दर्ज हुंदा है, यानी कि कई महीने पहलां ये मुकदमे दर्ज किए गए होंदे ने। वेरोवाल हो जाता है, उस पूरे मुकदमे की जिहड़ी जानकारी हासिल करता है,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਰੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਹੀ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵਾ ਕੇ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਪਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਨ ਦ ਇੰਸਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਰੋਮ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 2019 ਤੇ 20 ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸੋ 2016-17 ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ 19-20 ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਰੜਕ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਸ ਐਡਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ 376 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6-6, 7-7, 8-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਗੌੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ। 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ CPI ਦਾ ਇੱਕ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਫਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। CPI ਦੇ ਕਾਡਰ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਹੰਸ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 2, 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੰਗ ਤੋੜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਫ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ SSP ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ CPI ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਕੁਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੰਸਰਾਜ ਗੋਲਡਨ ਦੀ ਟੰਗ ਤੋੜਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਇਸ ਦਲਾਲ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਊਟ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਖੁਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਮਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ, ਕਿਹੜਾ PPS, ਕਿਹੜਾ APS ਕਦੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਜੋ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੀ ਪਟਲ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 100-125 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਦਰਜਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 1.5-2 ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੇ ਵਸੂਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਠੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵੱਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ 100 ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਖੁਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਖਾਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੌਡਾ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੌਡਾ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਆਪਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਦਲਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ IPS ਅਫਸਰ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਨ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ
ਪੋਸੀਬਲੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੜੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਵਰਦਲੈਸ ਇੱਕ ਵੈਸਪਾ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਕੋਡਾ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ BMW ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਭਾਰ ਇਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਕਾ ਅਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ SSP ਦਾ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? A B C ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਅੱਜ ਇੱਕ PO ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੰਗਾਂ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਾਂ ਭਾਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਸਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਵਤਾਰ ਗੋਲਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਪਿੰਕੀ ਨੇ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ 2014 ਤੇ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ DGP ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਸਰ ਸਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਨੇ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2016 ਤੋਂ 17 ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਲੇਕਿਨ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਾਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਤਲੇ ਮਗਰਮੱਛ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪੈਂਡੋਰਾਸ ਬਾਕਸ ਪੁਲੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ। ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ SIT ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ SIT ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਭਾਈਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕੜੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਰ ਅਮਨ ਸਕੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਬਰਾਸ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ BC ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੀ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਵਸੂਲ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਨਿਚੋੜਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਵੇਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ 4-4.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮਡ ਅਫੈਂਡਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਕੋਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਸਕੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕਾਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਈਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਜਰਮਨੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਦਲਾਲ, ਟਾਊਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਲਰਕ ਪੀਐਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਲਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵਿਜੀਲੇਟਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਮਾਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਐਡੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਲਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਟਵੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ WhatsApp ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਨਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਕਲਾਂ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਖਰਾਬ ਨਕੰਮਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਲੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਸਿਸਟਮ, ਅੰਦਰੋਂ ਗਲਿਆ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ। ਆਦਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸੜ ਗਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਕੀ ਹੈ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ? ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ? ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਭਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੁਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਮਨ ਸਕੌਡਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਬੈਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਸਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।